praying and planning for this kind of a Thanksgiving and a mission evening for many months. In February we had our annual garden fair. We said we'll do it later. So somehow God had a different plan, and today we are able to meet, and we are very happy to have the missionaries and our regional field coordinator, Reverend Jayapal from Haryana. And the team is going to come. And also on behalf of Delhi IFS branch, we would like to extend warm welcome to all of you. Taking a time out during a weekend, it's always a big challenge in Delhi. But when we invited in a short notice, many of you come. You have come, and this evening is going to be a very interesting evening. Some of us office bearers, we had a good mission trip to Jhansi a few weeks ago. In spite of all the things happening in UP, there is around 15-20 kilometers, there is no electricity. Some people are living close by. And so we were very surprised. The missionary couple alone, they are staying there. Anything they have to buy, they have to go 15 kilometers. And the compound is developing well, and there is a building. We are from Delhi branch, we are able to start. It's going to be a training center. We were very cautious when we went there. They put a cross. A lot of people are stopping there. We inaugurated the entrance, and it was a very good to see. So those kind of good things are happening. So we wanted to share good news. I'm sure there will be a mission update during the course. We will also be able to line in Rajasthan, Gujarat. Let's put our hands. Welcome. Yeah, on behalf of Delhi branch, welcome. Looking forward. So almost 5 states he worked. Started his journey in '93 in Rajasthan, Gujarat, West Bengal, Madhya Pradesh, and Haryana. Currently, he is in charge for 4 states as a regional field coordinator. He is married, and his wife name is Suja, and we have 2 children, Janilin and Benilin. Janilin has done PhD, and Benilin has done BSc 3rd year. It's our privilege and honor to welcome and to thank you very much for your time, and God bless you. We continue to pray for your mission work, and we'll be more happy to hear from you. Also, all women. Thank you, Ian. So to Frida for தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான். கேட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு எருசலேமில் இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை நாசமாக்கி இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவர்களை கட்டி பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திற்கு கொண்டு
அதிகமாய் திடன் கொண்டு இவரே கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்களை கலங்க பண்ணினான். அநேக நாள் சென்ற பின்பு யூதர்கள் அவனை கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணினார்கள். அவர்களுடைய யோசனை சவுலுக்கு தெரிய வந்தது. அவனை கொலை செய்யும்படி அவர்கள் இரவும் பகலும் கோட்டை வாசல்களை காத்து கொண்டிருந்தார்கள். சீஷர்கள் ராத்திரியிலே அவனை கூட்டிக் கொண்டு போய் ஒரு கூடையிலே வைத்து மதில் வழியாய் இறக்கிவிட்டார்கள். சவுல் எருசலேமுக்கு வந்து சீஷருடனே சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான். அவர்கள் அவனை சீஷன் என்று நம்பாமல் எல்லாரும் அவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பர்னபா என்பவன் அவனை சேர்ந்து கொண்டு அப்போஸ்தலரிடத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் வழியிலே அவன் கர்த்தரை கண்ட விதத்தையும் அவர் அவனுடனே பேசினதையும் தமஸ்குவிலே அவன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்ததையும் அவர்களுக்கு விவரித்து சொன்னான். அதன் பின்பு அவன் எருசலேமிலே அவர்களிடத்தில் போக்கும் வரத்துமாயிருந்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்து கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான். அவர்களோ அவனை கொலை செய்ய எத்தனம் பண்ணினார்கள். சகோதரர் அதை அறிந்து அவனை செசரியாவுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் தர்சுவுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். அப்பொழுது யூதேயா, கலிலியா, சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகின. ஆமென். ஜெபம். நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல மாலை வேளையை ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த மாலை வேளையிலே ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒருமித்து கூடி வர உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த கூடி வந்திருக்கிறோம். கடந்த ஒரு வருடம் நீர் எங்களை எப்படி பாதுகாத்தீர், எப்படி உபயோகப்படுத்தினீர், எப்படி வழிநடத்தினீர், அந்த மாறாத கிருபைகளை எண்ணி நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தும் வண்ணமாக கூடி வந்திருக்கிறோம். சுவாமி, நீர் எங்கள் மத்தியிலே பிரசன்னமானதாக இருந்து ஆண்டவரே, நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். உடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. உடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி நாங்கள் செயல்பட நீர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆண்டவரும் அருமை ரட்சகருமாய் இயேசுவின் நாமத்திலே இந்திய மிஷனரி சங்கத்திலே மிஷனரியாக பணியாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். இந்திய மிஷனரி சங்கத்தின் சார்பிலும் எங்களுடைய நார்த் ரீஜன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சார்பாகவும் அனைவருக்கும் மீண்டும் எங்களது நன்றியும் வணக்கத்தையும் தாழ்மையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வேளையிலும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் வண்ணமாக கூறியிருந்திருக்கிறோம். கடந்த ஒரு ஆண்டு ஆண்டவர் நம்முடைய ஊழியத்திலே, பணியிலே எல்லாவற்றிலும் நம்மளோடு கூட இருந்து இடைப்பட்டார். அதற்கு நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நம்முடைய எல்லா காரியங்களிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணினார். எல்லாவற்றையும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்வதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். எனவே இந்த நன்றி தெரிவிக்கும் இந்த கூட்டத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்க வச்சிருக்க தீம் வேற நல்ல தீம். இந்த மிஷன் மிட்ஸ்ட் ஆஃப் பெர்சிக்யூஷன், பாடுகள் மத்தியில ஊழியம். பாடுகள் இல்லாம ஊழியம் இல்லை. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பைபிளும் அதுதான் நமக்கு சொல்லி தெரிகிறது. கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது சிலுவையை சுமந்து கொண்டு செல்கிற வாழ்வு. ஒவ்வொரு நாளும் பாடுகள் மத்தியில தான் நாம் கடந்து செல்கிறோம், ஊழியம் செய்கிறோம். அதை ஒரு சில காரியங்கள் மூலம் உங்களோடு நான் விளக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன். முதலாவது, எந்த பாடு வந்தாலும் நம் தைரியமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். இதைத்தான் பரிசுத்த பவுல் இங்கே எழுதுகிறார். பவுல் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்திக் கொண்டிருந்தார். அவர் எருசலேமுக்கு துன்புறுத்தி செல்கிற வழியில இயேசுவை சந்தித்தார். சந்தித்த உடனே அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் காத்திருக்கவில்லை. இனி நான் ஆண்டவருடைய மக்களை தண்டிக்க போனேன், கொலை பண்ண போனேன், இனிமே நாம் சுவிசேஷம் சொல்ல போனா யார் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு அவர் காத்திருக்கல. உடனே சுவிசேஷம் அறிவிக்க புறப்பட்டாருன்னு 20ஆம் வருஷம் நாம் வாசிக்கிறோம். தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான். தாமதம் உடனே. இதுதான் சுவிசேஷத்தின் முதல் அச்சாரம். நாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம். அது ஒருவேளை பாதிரி சார்களுடைய ஊழியம் அல்லது மிஸ்ரீகளுடைய ஊழியம், பாஸ்டர்ஸ் ஊழியம் அப்படின்னு இல்லை. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஏன் சுவிசேஷம் அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்? சுவிசேஷம் ஒரு நற்செய்தி மட்டும் இல்லை, அது நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பை தருவது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு அர்ஜென்டான ஒரு காரியம்.
அது எப்படிப்பட்ட காரியம் சொன்னா மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய காரியம். ஒரு நற்செய்தி மட்டும் இல்ல, அது மக்களுடைய ஆத்மாவையும் அவங்களை காப்பாற்றுகிற ஒரு காரியம். எனவே இது எல்லாருக்கும் மேலோடு ஒரு கடமை. ஒரு பெரிய கிராமம் இருந்துச்சு, அதுக்கு மேல ஒரு மலையில டேம் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு. திடீர்னு மழை பயங்கரமா பெஞ்சுது, டேம் நிறைஞ்சிட்டு அந்த டேம் காவலாளி பார்க்குறாரு நைட்டு, அந்த டேம்ல சின்ன லீக்கேஜ் வர தொடங்கிட்டு. கொஞ்ச நேரம் அதை அடைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாரு, ஆனா அடைக்க முடியல. லீக்கேஜ் கூடுதலே ஆகிட்டு இருக்கு. அவருக்கு மனசுல ஒரு பயம், கீழே அந்த டேம் உடஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா கீழே முழு கிராமமும் தண்ணியில் அடிபட்டு போயிடும், அடிச்சு போயிடும். எப்படியாவது இவங்களை போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ராத்திரியாக ஒவ்வொரு வீடா சென்று கதவை தட்டி சொல்லுகிறார், டேம் லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடிட்டு இருக்கு, எப்போ உடையும் தெரியாது, உடனே நீங்க இங்க உங்க உயிரை காப்பாத்திட்டு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சிலர் சிரிச்சாங்க. இவர் ஒரு வாட்ச்மேன், இவருக்கு டேமை பத்தி என்ன தெரியும் அப்படின்னு. சிலருக்கு சொன்னாங்க, சரி பார்ப்போம், காலையோட பார்ப்போம் அப்படின்னு யோசித்தாங்க. ஒரு சிலர் சரி இந்த நைட்டோட நைட்டா நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு யோசித்து அந்த உயரமான இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. அந்த வாட்ச்மேன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆகி போயிட்டாரு. அந்த டேமும் மழை கூடி வர வர உடஞ்சிட்டு. ஆனா அவரோட பேச்சை கேட்டு உயிரை காப்பாற்றிக்க போனவங்க மட்டும் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க. இது வாட்ச்மேன் தானே சொல்றாரு, ஒரு இன்ஜினியர் சொல்லலையே அப்படின்னு விசாரமா இருந்த மக்கள் எல்லாரும் அந்த தண்ணியில அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. அதான் அந்த சுவிசேஷம் அவங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி மட்டும் இல்ல, இயேசு விடுதலை தருகிறார் என்பது மட்டும் இல்ல, இந்த சுவிசேஷத்தின் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்ம ரட்சிப்பை நரகம் की सजा से अपने बचाने के बाद को ये देती है. இதைத்தான் அந்த பால் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். சுவிசேஷம் நாம் அறிவிக்க வேண்டிய கடமை. அந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது நமக்கு ஏற்படுகிற துன்பங்கள், போராட்டங்கள், எதிர்ப்புகள், கசப்புகள் ஒருவேளை நமக்கு சோர்வு தரலாம். ஆனால் அந்த சோர்வின் மத்தியிலும் நாம் ஒழித்து செய்ய வேண்டும். அதுதான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த கட்டளை. நீங்கள் போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷம் அறிவீங்கள் என்று. நீங்க மட்டும் சிஷ்யர் மட்டுமே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லல. நம்ம எல்லாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கடமை. அதுல முன்னேறி முன் சென்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற மிஷனரிகள் இருக்கலாம், அவங்களை இன்னும் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில கட்டில் இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு கொடுக்கிறவர்கள், அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஸ்பான்சர் இருக்கலாம். எல்லாரும் நம்ம சுவிசேஷத்துல உடன் பங்காளிகள். அப்படி பங்காளிகளாக வந்திருக்கிறவங்க அவர் அனைவரையும் இந்த கூடுகைக்கு வந்திருக்கிறவங்களை ஆண்டவர் தம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து நம்மளோடு ஆண்டவர் பேசும்படியாக ஜெபிப்போம். அந்த ஜீவனை காப்பாற்றுகிற செய்தி மிகவும் முக்கியமான. ஜீவனை மற்ற என்ன இருந்தாலும் ஜீவனை காப்பாற்றப்படவிட்டால் அது ஒன்றும் இல்லை. எனவே தான் சுவிசேஷம் நம்முடைய உயிர் நாடி. அந்த உயிர் நாடி நம்மகிட்ட இருக்கிறது வரை அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தான் அவங்க ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்பதை நாம் அறிவிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு விசுவாசியும் நான் சொன்னேன், ஹரியானாவில் நாங்கள் 4 வருஷம் ஆயிட்டு. ஒரு சகோதரி இருக்காங்க கோமல் அப்படின்னு, அவங்களுக்கு சரீரத்தில் விசாரிக்கும்படி அவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணி அவங்களுக்கு சரியாயிட்டுன்னு சொன்னா அவங்க வீட்டோட யாருக்காவது இந்த விசாரத்துக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும். தொடர்ந்து அவங்களுக்காக ஜபித்து கொண்டே இருந்தோம். அவங்க நல்லா விடுதலை பெற்றாங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதோடு அவங்க இருக்கல. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் போய் சொல்ல சொன்னாங்க, நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி பாடு இருந்துச்சு, கஷ்டம் இருந்துச்சு, நான் இயேசுகிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணேன், எனக்கு இந்த இயேசு சுகம் கொடுத்தாரு, என் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எப்படி அற்புதங்களை செஞ்சாரு, நீங்களும் அந்த இயேசுகிட்ட வந்தா அவர் உங்க அற்புதம் செய்வார் அப்படின்னு அந்த 3 ஆண்டுகளிலும் 3க்கும் அதிகமான குடும்பங்களை அவங்க வழிநடத்தினாங்க. ஒரு விசுவாசி செய்கிற காரியம் இது. எப்படிலாம் சபைகள் வளர்ச்சி அடைகிறது. மிஷனரி சென்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கலாம், சுதேச ஊழியர்கள் சென்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கலாம். ஆனால் அதை விடவும் பன்மடங்கு வர்த்திக்கப்படுவது எப்படி? விசுவாசிகள் மற்றவர்களை சென்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். எப்படி? அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து மூலம் பெற்ற நன்மைகளை அறிவிக்கும் போது மக்கள் முழுமனதாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். நாம் சென்று அறிவிக்கும் போது எங்கேயோ இருந்து ஒருத்தர் வெளி கிராமங்கள்ல இருந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து நமக்கு அறிவிக்கிறான் அப்படின்னு அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்களோடு வசிக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு பக்கத்தோடு வந்து சொல்லும் போது இவன் நம்ம கூட தான் இருக்கிறான், இவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாற்றம் வந்திருக்கு, நாமும் அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். போது நாம் அதை சகுத்திக் கொள்ளும் போது அங்கே விசுவாசிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படுகிறது, சபை வளர்ச்சி பெறுகிறது, ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது.
எனவே நாமும் ஆண்டவர் என்னை கொண்டு இன்னும் என்னை வல்லமையினால் நிரப்பட்டும், இன்னும் எனக்கு பல வரங்களை ஆண்டவர் தரட்டும், அதுக்கப்புறமா போய் நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு பவுல் காத்திருக்கவில்லை. அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அறிவிக்க ஆரம்பித்தான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நான் பல நேரங்கள்ல எனக்கு இன்னும் இதுல அனுபவம் போதாது, இன்னும் எனக்கு நான் இதை பற்றி நிறைய காரியங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கப்புறமா தான் சென்று நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் என்று யோசிக்கலாம். ஆனா பவுல் அப்படி யோசிக்கல. இயேசுவை அப்பதான் முதலாவது சந்திக்கிறாரு. சந்திச்சு ஒரு சில நாட்களிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார். அவர் மூலம்தான் அநேக திருச்சபைகள் நிலைநாட்டப்பட்டது. அவர் மூலம்தான் பல ஆலயங்கள் நிறுவப்பட்டது பல தேசங்களில். இன்னைக்கு நாமும் ஆண்டவருக்காக செய்கிறோம், ஆண்டவருக்காக கொடுக்கிறோம், ஆண்டவருக்காக தியாகங்களை செய்கிறோம், நல்லதுதான். அதோடு சேர்த்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு, பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு, நம்மோடு வேலை பார்க்கிறவங்களுக்கு இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும். இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பது அவங்கள ஏதோ பாவத்திலிருந்து அவங்களுக்கு மீட்பு கிடைக்கிறது அது மட்டும் இல்ல, அந்த நரக ஆக்கினையில் இருந்து அவங்களை தப்புவிக்க பண்ண முடியும். இது ஒரு அர்ஜென்சி. இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்து வருகிறோம். தொடர்ந்து இன்னும் நம்ம இதில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இன்னும் இந்த ஊழியத்திலே முன்னேற வேண்டும். அப்பொழுது தேவனுடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இன்னும் அநேக மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். எதிர்ப்பின் மத்தியிலும் சுவிசேஷம் அறிவித்தல். பவுல கொல்ல பாக்குறாங்க. வசனம் 23 வாசிக்கலாம். யூதர்கள் பவுல் நம்மளா இருந்தான், நம்ம சொன்னதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். இவனை போய் அடினா அவனை அடிப்பான், இவனை போய் கொல்லுச்சுன்னா கொல்லுவான். இப்ப நேர எதிர்மாறாக மாறிவிட்டான். நம்ம இவனை கொல்லன்னு சொல்லுமோ அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி சொல்லி அவன் விசுவாசத்துக்குள்ள நடத்துறான். எனவே நம்ம பவுல கொன்றணும் அப்படின்னு திட்டம் போடுறாங்க. திட்டம் போட்டு பவுல கொலை செய்யணும்னு பிளான் பண்ணி எல்லாம் வராங்க. அவங்களுக்கு விசுவாசிகளை தெரிந்து விட்டது. எப்படியோ பவுல அங்க இருந்து காப்பாற்றி அனுப்பி விடுகிறார். அதன் மூலம் பவுல் போன இடத்துல எல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது. எப்போ பாடுகளை கண்டு பயப்படாம, துன்பங்கள் கட்டு சோர்ந்து போகாமல் தொடர்ந்து செயல்படும் போது திருச்சபை வளர்ச்சி அடைகிறது, திருச்சபை சமாதானம் பெறுகிறது, திருச்சபை ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. இதைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவமாக கொள்ளணும். ஒருவேளை நாம் பாடுபடுறது, கஷ்டம் செய்கிறது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு இல்லை. அதன் மூலம் திருச்சபை சமாதானம் பெறுகிறது. திருச்சபை சமாதானம் பெறுகிறது என்று சொன்னால் திருச்சபை மக்கள் நீங்களும் நானும் தான் திருச்சபை, நாம் சமாதானம் பெறுகிறோம், நம்முடைய வாழ்வு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது, நாம் விருத்தி அடைகிறோம். சுவிசேஷம் ஒரு மனுஷனை வெறும் பாவ மன்னிப்பு மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படி விடல, அவனுடைய வாழ்வை விருத்தி அடை செய்கிறது சுவிசேஷம். எத்தனை ஆதிவாசி கிராமங்களுக்கு செல்றோம், படிப்பறிவு இல்லாமல் கிடைக்கிற மக்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்து அந்த ஏழை பிள்ளைங்களை நம்முடைய ஹாஸ்டலில் கொண்டு வச்சு படிப்பு அறிவு கொடுத்து, கல்வி அறிவு கொடுத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை செழிப்படைய செய்கிறது. சுவிசேஷம் என்பது வெறும் ஆத்மீக ரட்சிப்பு மட்டும் அல்ல, அவனுடைய சரீர பிரகாரமான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அந்த சுவிசேஷத்துக்குள்ளே கிடைக்கிறது. இதுதான் சுவிசேஷம். நமக்கு வெறும் ஆத்ம ரட்சிப்பு மட்டும் இல்ல, நம்ம பாவ மன்னிப்பு மட்டும் இல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கைய ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே இந்த ஆசீர்வாதமான பணியில நாம் இன்னும் நம்மளை அர்ப்பணித்து இன்னும் அதிகமாக நாம் செயல்படுவோம். திருச்சபைகள் இன்னும் வளர்ந்து பெருகட்டும், சமாதானம் பெருகட்டும், திருச்சபை இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். அப்படிப்பட்ட காரியம் நம்மள நடைபெற வேண்டும். நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பாடுகள், துன்பங்களை பார்த்து நாம் பின்வாங்காதபடி, இந்த பாடுகள், துன்பங்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு தான் இருக்கும், இதை நாம் ஆண்டவருக்காக சகிப்போம் என்று சொன்னால் நம்மூலம் திருச்சபையில பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட முடியும். நம்மூலம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தையும், அநேகருடைய வாழ்க்கை வெற்றியடையும் நம்முடைய சுவிசேஷம் கிருபை செய்யும். தொடர்ந்து இந்த படியில நம்ம உற்சாகமாக செயல்படுவோம். இந்த கடந்த ஒரு ஆண்டு நாம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வதற்கான ஒரு உதவி செய்தால் தொடர்ந்து வருகிற நாட்கள் அப்படி உற்சாகத்தோடு செய்வோம். ஆண்டவர் நம்மையும் நம்முடைய ஊழியங்களையும் எந்தவித பாடுகள் வந்தாலும் நாம் பின்வாங்கி போகாதபடி முன்னேறி செல்வதற்கு நமக்கு அனுகிரகம் செய்வார். அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை ஆண்டவர் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தருவாராக. இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும், டெல்லி பிரான்ச் ஆபீஸ் பீரர்ஸ் ஒவ்வொருவருக்கும், நம்முடைய பாஸ்டர்ஸ் மற்ற எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இப்பொழுது எங்களுக்கு கூட வந்திருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கூட சில கல்ச்சர் ப்ரோக்ராமை நடத்துவார்கள். शीर्ष ऑफ ईद का एक सुदे एक इवेंजलिस्ट है बाय जयपाल, उनका मैसेज है.
18-19 ஆண்டுகளாக இந்திய மிஷனரி சொசைட்டியில் இணைந்து ஊழியத்தை செய்து வராங்க. அவங்களையும் டெல்லி பிரான்ச் சார்பாக நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். गिरनवाला बहन को भी मैं यीशु मसीह के नाम से दिल्ली ब्रांच की ओर से मैं स्वागत करता हूं. उनको निमंत्रण दिया जाता है. तो जयपाल जी का लड़की है, ये 12वीं पूरा की है और 12वीं के बाद अभी बीटेक करना चाहती है. बीटेक पढ़ूंगी और बीटेक पढ़ने के बाद मैं जो कुछ नौकरी करूंगी साथ साथ में मैं परमेश्वर की सेवा भी करूंगी, ऐसे अर्पण की हुई है. परमेश्वर इनके जीवन में तो बहुत प्रकार की चमत्कार किया है. ये पहले 1 साल थी जब इनकी अचानक बीमार हो गया, बेहोश हो गई, बहुत नाजुक हो गई थी. तो डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया, छोड़ दिया था, ये अभी बचने वाली नहीं है इससे. इसके पापा ने क्या किया, इस 1 साल की बेटी को चर्च में ले जाकर ऐसे रख दिया. ए प्रभु जी, मैं इसको आपके हाथ में सौंप देता हूँ, अगर आप बचाए तो ठीक है, नहीं बचाए तो ठीक है. ऐसे करके चर्च के अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर अपने घर चला गया. फिर बाद में शाम को आकर जाके देखता तो ये लड़की कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे करके एकदम अच्छा खेलने लग गई. उस समय से वो परमेश्वर को और अपने जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर तरीके वो स्वीकार किया. उसी दिन अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए इसकी पापा ने अर्पण किया है. आज तक वो सेवा कर रहा है. हर साल 20 से 30 लोगों को गुरु मिल आता है. इनके लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके पापा का सेवकाई के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा. और उसके बाद हम बुलाता हूँ अंजलि सामने आएगी. तो अंजलि तो इस पिछले साल ग्रुप में आई है. इसके मम्मी के तो बहुत भूतग्रस्त था, शैतान पकड़ा हुआ था. उसमें से कई प्रकार की बाबा के पास पूजा करने के बाबा के पास जाकर कई लाख रुपया खर्चे करने के बावजूद उनको कोई छुटकारा नहीं मिला. फिर उनको अपने चर्च में लाए, अपने विश्वासी पास्टर सब मिलकर प्रार्थना किए. उसके बाद वो भी ठीक हो गई, ग्रुप के स्वीकार किया. पिछले 4-5 महीने के पहले ही वो बपतिस्मा पाया है. उस समय इन्होंने भी बपतिस्मा पाया. इनके नाम अंजलि है, इनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा. हमारा चर्च के विश्वासी का लड़की है. इसके पापा एक बार एक्सीडेंट होकर उनके घुटन में बहुत बड़ा चोट आया और चोट की वजह से इलाज करने के लिए कई कोशिश किया. इनके पास कुछ भी पैसा नहीं था. तब उसके पास एक छोटी सी बाइक थी, उसको बिकाव कर उस पैसा से इलाज करने के लिए कोशिश किया. तब उस बाइक को किसी और के पास बेचकर उसके बेचने के लिए ले गया था. तब वो जहाँ वो बाइक बेचने वाला दुकान वाला ने बोला, तुम इतनी खर्चे किया, तुम्हारा पैर के लिए ठीक नहीं हुआ, तुम इतनी जादू टोने किया, ठीक नहीं हुआ, एक बार तुम इधर है एक चर्च, उधर जाकर देखो, ऐसे उनके बोला है. वो भी जाकर देखा और उनको प्रार्थना के द्वारा एकदम पैर ठीक हो गया. उस दिन से इसी दिन तक एकदम कट्टर विश्वास में वो आगे बढ़ रहे हैं. इनके पापा और इनके परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा. उसके नाम खुशी है. तो खुशी का पापा का भाई की लड़की है. वो खुशी के पापा को जो परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, उसके वजह से उनके भाई भी उनके जीवन को देखकर प्रभु यीशु की स्वीकार किया है. और उनकी लड़की है खुशी साक्षी और है ज्योति. उनके जीवन में परमेश्वर जो अद्भुत कार्य किया है उसको देखकर प्रभु यीशु की स्वीकार किए हैं. फिर इन्होंने भी, इनके पापा भी स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किए. ये भी 2 महीने के पहले ही बपतिस्मा प्राप्त किया है. खुशी को भी हम दिल्ली ब्रांच की ओर से स्वागत करते हैं. और आप सबको हमारा शीर्षा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू இந்த ரீஜன் சார்பாக மீண்டுமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கண்டுகளிக்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறேன். ஆண்டவர் வழங்கிய பெரிய கட்டளை மத்தேயு 28:19 மார்க் 16
கடைசியாக அவர் சொல்லி போன கிரேட் கமிஷன், அதனால அதை நான் செஞ்சேன். அடுத்தது ரட்சிப்பு அளிக்கிற தேவவல்லமை. ஐயா சொன்னாங்க ரோமர் 1:16 10:12. நான் விசுவாசிகள் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகிறதுக்கு தேவபலனாக இருக்காரு. அவனுக்கு ரட்சிப்பு வரணும்னா தேவபலன். அதனால அது அவனுக்கு சொல்லி ஆகணும். எப்படி சொல்லலாம்? அவன் போய் சொன்னாதான் அவனுக்கு தெரியும். அப்போதான் விசுவாசம். விசுவாசம் கேள்வியாளர், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால வரும். அதனால அது ரட்சிப்பு அளிக்கிற தேவ வல்லமைன்னு வேதம் சொல்லுது. அடுத்தது தவிர்க்க முடியாத ஒரு கடமை. 1 Corinthians 9:16 பார்த்தீங்கன்னா, சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாமல் இருந்தால் எனக்கு ஐயோ அப்படின்னு. அது நமக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு கடமை. அடுத்தது உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்ட பிறகுதான் முடிவு வரும். இதை நம்ம ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கிறார். அதனால சீக்கிரமா அவருடைய வருகை வர வேணும்னா நம்ம அதிகமாக சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும். அடுத்தது சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கா சிறந்தவர்கள். எப்படின்னா நம்ம சொல்றேன் 2 Corinthians 5:20 பார்த்தீங்கன்னா, நாம ஸ்தானாபதிகள், தூதுவர்கள், கடவுளுடைய தூதுவர்கள் சொல்லியிருக்கு. அதே போல சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை நற்செய்தியாக அறிவிக்கிறவருடைய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகான நிகழ்ச்சி சொல்லியிருக்கு. ஸோ அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காரியம் சுவிசேஷம். ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. இதில் தவிர்க்க முடியாத கடமைன்னு சொன்னீங்க. அப்போ சுவிசேஷன்னா காஸ்பல் 2 பதம், கோ அண்ட் ஸ்பெல். இப்போ நாம் எல்லாருமே டெல்லி NCR பட்டணத்தில் மாடிட்டு இருக்கோம். நம்ம எப்படி போய் இந்த கோ அண்ட் ஸ்பெல்ல சொல்ல முடியும்னு விவரிச்சு சொல்லுங்களா? 2-3 விஷயங்கள்.
कल्ला मेरे नाल है खुदा जो कर दे ने बंदगी ओना दी सुने दुआ जो कर दे ने बंदगी ओना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा सदरक में शक अबद ने गोल बढ़ती अकली विच आया बढ़ती अकली विच आप खुदा बंद पुत्र बन के आया सदरक में शक अबद ने गोल बढ़ती अकली विच आया बढ़ती अकली विच आप खुदा बंद पुत्र बन के आया ओना अपने बंदियां दे रेता दे नाल सदा अपने बंदियां दे रेता दे नाल सदा मेरे कल्ला मेरे नाल है खुदा मेरे कल्ला मेरे नाल है खुदा जो कर दे ने बंदगी ओना दी सुने दुआ जो कर दे ने बंदगी ओना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा सरैया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजा वेख के मन घबराया नाल सरैया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजा वेख के मन घबराया पानी दे विचों भी दिता सी राबड़ा पानी दे विचों भी दिता सी राबड़ा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मुनसियत सिलासन वेखो विच जेल दे पाया हथा पैरां विच बेड़ियां रब वेख न पाया मुनसियत सिलासन वेखो विच
ஒரு அருமையான மாலை நேரத்திலே எங்கள் ஒரு சிறு கூட்டமாக வந்து இந்தியன் மிஷனரி சொசைட்டிக்காக நாங்கள் அவர்களுடைய ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு நீங்கள் கொடுத்த காரணத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், வாக்கு மாறாதவர் கர்த்தாவே. நீர் இந்த மிஷனரிகளை எங்கள் நாட்டிற்கு ஊழியம் செய்வதற்கென்று தெரிந்து கொள்கிறே, அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் கர்த்தாவே. எங்கள் நாட்டிலே இன்னும் திறந்த வாசலை நீர் வைத்திருக்கிறீரே, அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் கர்த்தாவே. நீர் அழைத்த ஒவ்வொரு மிஷனரியும் விசேஷமாக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைக்கிறோம் கர்த்தாவே. IMS மிஷனரி சங்கம் மூலம் செய்யப்படுகிற இந்த ஊழியர்களிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு மிஷனரியும் விசேஷமாக இந்த கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் அவர்களுக்கு விசேஷித்த பாதுகாப்பை கொடுத்ததும் அவங்க எங்கிட்ட எந்த வீட்டுக்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு சென்றார்களோ கர்த்தாவே, அந்த ஊழிய இடங்களிலே அவர்களுக்கு நல்ல தங்குவது இடைப்பாறுவதற்கு ஒரு நல்ல இடத்தை கொடுத்து வருகிறீர், அதற்காக அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தினோம். இன்னும் கர்த்தாவே, அந்த அவங்க எந்த இடத்துல ஊழியம் செய்ய நினைச்சிருக்காங்களோ அவங்க உள்ள பக்கத்தில் உள்ளவங்க கண்களில் தயவு கிடைக்க செய்ததும் அவங்க ஊழியத்துக்கு அந்த மக்களுடைய இருதயங்களை நீ ஆயத்தப்படுத்தி கர்த்தாவே. இந்த வசனத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்றபடி அந்த இருதயங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தினோம். இன்னும் இன்பட்டமாக கர்த்தாவே நாங்கள் கவனித்தோம். எத்தனையோ அற்புதங்களை அடையாளங்கள் செய்து வருகிறீர், அதற்காக உங்களுக்கு கொடாப்படி நன்றி சென்றோம். இந்த காலங்களிலே கர்த்தாவே நிறைய எதிர்ப்பாளர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருக்கிற கர்த்தாவே, அநேக பாடுகள் உண்டு கர்த்தாவே. நீதாமே அவர்களை விசேஷமாக நீ பாதுகாப்போடு வழிநடத்தினோம். எத்தனையோ சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. இந்த எதிர்ப்பாளர்கள் மூலமாக அவர்களுடைய கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தாவே. நீதாமே அவர்கள் சிறையிலிருந்து சிறைச்சாலையிலிருந்து சீக்கிரத்திலே விடுதலை ஆகும்படி நீர் ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படி நீர் கிருபை செய்தது. இன்னும் கர்த்தாவே, அவர்கள் ஊழியத்தை செய்யும்போது கர்த்தாவே நல்ல நீ சொல்லியிருக்கிறேன் திடன் படங்களை நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி கர்த்தாவே. ஊழியம் செய்ய போகும்போது ஆண்டவரே அவர்கள் தனிமையாக சிங்கிள் ஃபேமிலியாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் விசேஷித்த தைரியத்தை அவர்கள் கொடுத்தாரு. பலனை கொடுக்கிற என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனால எல்லாத்தையும் செய்ய எனக்கு பலனை உண்டு என்று ஒவ்வொரு விஷயத்திற்காக ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி அந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு நல்ல உடல் பலத்தையும் மற்றும் பாவின் அபிஷேகத்தை நல்ல முறையில் ஊழி செய்வதற்கு இருக்கிறதே கர்த்தாவே. அவர்கள் உங்களுடைய வசனங்களை நன்கு கட்சி அறிந்து கர்த்தாவே, வேதத்திலிருந்து பரலோராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அந்த மக்களுக்கு தெளிவாய் சொல்வதற்கு உங்களுடைய பரிசுத்தாவினாலே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருந்த கர்த்தாவே. இந்த காலங்களிலே கர்த்தாவே ரொம்ப கடினமான காலங்களாக இருக்கிறது கர்த்தாவே. ஆனாலும் நாங்கள் எல்லாரும் அந்த விஷயங்களுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கவும் அல்லது அவர்களை ஊழியத்திலே தாங்கவும் நீங்கள் திருப்பி செய்யணும் கர்த்தாவே. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நீர் அவர்களுக்கு இம்மட்டும் கொடுத்த எல்லா சுகப்பிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். குழந்தைகளை தூரமாக விட்டு அவங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க கர்த்தாவே. நீர் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கவலையான நேரத்திலே சோர்வான நேரத்திலே நீ எல்லாமே அவர்களுக்கு பலன் கொடுத்து ஆண்டவரே மகிமையான ஊழியத்தை அவர்கள் பொறுப்பேற்றிருக்காங்க. அதற்கு திறம்பட செய்து முடிப்பதற்கு நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். இப்பொழுது இந்த நேரத்தில் கர்த்தாவே இந்த செயலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த லாஸ்ட் இயர் நடந்த IMS நீ ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக கட்டி அதன் மூலம் அவன் அந்த ஜான்சியில் செய்யப்படுகிற அந்த ஊழியர்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்திருக்கிறாரு. அது எல்லாம் சீக்கிரத்திலே அது செய்து முடிக்கப்படவும் ஏற்ற நிறைய உபயோகத்துக்கு வரவும் நீக்கான மையம் எல்லாமே சொல்லி செய்யணும். பேசுகிறதுக்கு வேண்டிய நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. Thank you, Ka. Next prayer will be led by Mrs. Gatsi Christopher. நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எத்தனையோ பேர் இல்லாத ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து கர்த்தாவே. நாங்கள் யாவரும் ஒருமனப்பட்டு கர்த்தாவே உடைய சமூகத்தில் வந்து அன்றைய எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை அன்றைய சமூகத்தில் வந்து தருவதற்காக நீர் இந்த கொடுத்த தருணத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அதுபடி எங்கே 2 பேர் 3 பேர் நாமத்தினாலே கூட்டினார்களோ அவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் வருவேன், அவர்கள் கேட்கிறதை அருளி செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா. நாங்கள் இப்பொழுது விசுவாசத்தோடு உடைய சமூகத்தில் வந்து கேட்க வந்திருக்கிறோம் கர்த்தா.
கர்த்தாவே. IMS ரீஜனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. 8 ரீஜனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் அறிவிங்கப்பா. தகப்பனே, அவங்களுடைய ஞானத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவங்க கைட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையிலும் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேண்டுமே ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தெய்வீக ஞானத்தால் அவங்களை நிரப்புங்கப்பா. அவங்களுக்கு எந்தெந்த வழிகளில் நடக்கணும் என்பதை நீங்கள் காட்டி கொடுங்கப்பா. அன்றைய அவங்களுக்கு நல்ல பாதுகாவலை கொடுங்கப்பா. அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கர்த்தாவே, உங்களுடைய தெய்வீக பாதுகாப்பு அவர்களோடு இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. எவ்வளவோ கஷ்டமான சூழ்நிலையில அவங்க இப்ப கடந்து போயிருந்ததை நாங்கள் அறிகிறோம் கர்த்தா. நீதான் சாமி அவங்களுக்கு ஏற்ற பாதுகாவலை கொடுத்து வழிநடத்துங்கப்பா. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன், உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் என்று சொல்லிருக்கீங்கப்பா. நீங்க அவங்களுக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து வழிநடத்துங்கப்பா. எல்லா விதத்திலும் கர்த்தாவே, எவ்வளவோ ஆண்டவரே கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தாவே, நீர் அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. கண்மலை வெடிப்பில் வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைத்து அவர்களை பாதுகாத்து கர்த்தாவே, நீர் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் அப்படி வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறீரப்பா. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னமும் வழிநடத்துவீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ராஜாவே. அதே போல கர்த்தாவே, நான் ஃபங்க்ஷனல் ஃபீல்ட்ஸ்க்காக நம்முடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் கர்த்தாவே. எவ்வளவோ ஃபீல்ட்ஸ் கர்த்தாவே, இன்னும் அதுல ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம கஷ்டங்கள் உண்டு ராஜா. கர்த்தாவே, விசேஷமாக சக்கியா, ராம்கர், அரோரா, உனாவ், ஃபிரோசாபாத், கர்னால்குனி, இந்த ஃபீல்ட்ஸ்க்காக நம்முடைய சமூகத்துல இருந்து நிற்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த பணித்தங்களை நம்முடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, எந்த பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் கர்த்தாவே, எந்த தடைகளா இருந்தாலும் கர்த்தாவே, நீர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, எங்களுக்கு தெரியாது கர்த்தாவே, உமக்கு தெரியும் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, இந்த ஃபீல்ட்ஸ்ல உள்ள பிரச்சனைகளை மாற்றி கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, அதற்கு தடையா இருக்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் நீர் எடுத்து போட வல்லவர். நாங்கள் உண்மை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறோம் கர்த்தாவே. உண்மை நம்பி இருக்கிறவர் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா. நாங்கள் யாரும் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது ராஜா. இந்த மிஷன் ஃபீல்ட்கள் கர்த்தாவே, அற்புதத்தை நாங்கள் காணணும் ராஜா. திறந்த வாசலை கொடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, அதில் செயல்படத்தக்கதாக நீங்க உதவி செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் இந்த பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சமூகத்திலே ஒப்படைக்கிறோம். கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லிக்கிறீங்கப்பா. நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கேட்கிறோம், பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. Amen. Amen. Thank you, sister. கிருபை நிறைந்த நல்ல தகப்பனே, இந்த அமைதலான மாலை வேலைக்காக உண்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. நன்றிகளும் இதயத்தோடு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, நீர் கடந்த வருடத்தில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு கொடான கூடி நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அழகாய் நடத்தி வந்தீரதுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் ஏற்ற காலங்களிலே சரியாய் செய்தீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. நீர் பாராட்டின எல்லா கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. விசேஷமாக எங்களுடைய தேசத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த எல்லா ஸ்தாபனங்களுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். விசேஷமாக IMS ஊழியர்களுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ரெவரண்ட் அசரியா அவர்களுடைய இருதயத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனத்திற்காக நன்றி சொல்கிறோம். அவர்கள் மூலமாக ஏற்படுத்திய கர்த்தாவே இந்த IMS ஊழியங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. தேசம் முழுவதும் ஆண்டவரே IMS மூலமாக கர்த்தர் சந்தித்து வருகிற ஆத்துமாக்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அநேக ஆலயங்களுக்காக, சமுதாய பணிகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, தொடர்ந்து கர்த்தாவே இந்த ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே அநேக காரியங்களை உமக்கு சாதிக்கும்படியாக ஏற்ற காலங்களிலே அநேக தலைவர்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. அவர்களுக்கு தேவையான சகல ஞானத்தையும் கிருபைகளையும் கொடுத்து அழகாய் நடத்தி வந்தீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. இப்போதும் இருக்கிற கர்த்தாவே ஜிஎஸ்ஐயாவுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே இந்த தலைமை பொறுப்புக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. அவரோடு கூட இருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நிர்வாகிகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆண்டவரே நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளே ஆண்டவரே சரியான ஆண்டவரே திட்டங்களை தீட்ட, சரியான காரியங்களை செய்ய அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பீராக. ஆண்டவரே, பரலோகத்தில் இருந்து உங்களுடைய ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே, உங்களுடைய சொந்த நினைவுகளின் படி அல்ல ஆண்டவரே, உங்களுடைய திட்டத்தின் படியே ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்யும்படியாக ஆண்டவரே முழு குழுவையும் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம்ப்பா. தலைமைத்துவத்தில் இருந்து அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு ஆண்டவரை பாலிசியும் சரியாக எடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. எங்களுடைய தேசத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஆலயங்களை குறித்த, சபைகளை குறித்த ஆண்டவரே மிஷனரிகளை குறித்த ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஊழியங்களை குறித்த தரிசனங்களையும் அதை ஆண்டவரை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய கிருபைகளையும் அவர்களுக்கு நீர் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. எல்லா சுதேச ஊழியர்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்ய உதவி செய்வீராக. எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் மாற்றி போடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. உம்முடைய ஆவியினாலே நிரப்புவீராக, உம்முடைய வல்லமையினாலே நிரப்புவீராக. உம்முடைய திருச்சித்தத்தின்படியே அவர்களை நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய ஆலோசனை படி அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆலோசனையின்
அதன்படியே ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே அசரியா அவருடைய இந்த இருதயத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனத்தை ஆண்டவரே தேசம் எங்கிலும் கொண்டு சுமக்கும்படியாக கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக, ஊழியர்களுக்காக, ஆண்டவரே எல்லாருக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே அதுக்கு உதவியாக இருக்கிற கர்த்தாவே எல்லா ஜெப நண்பர்களுக்காக, ஆண்டவரே உதாரணத்துவமாய் உதவுவர்களுக்காக எல்லாருக்காகவும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே விசேஷமாக கர்த்தாவே டெல்லி கிளை ஆண்டவரே கிளை சங்கத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே இந்த டெல்லியில் ஒரு பிரான்ச் கர்த்தர் ஆரம்பிக்க உதவி செய்து ஆண்டவரே அந்த நிர்வாகத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே அவர்களுக்கு தேவையான கிருபைகளை கொடுப்பீராக. கர்த்தர் அவர்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து நடத்தி வருகிற எதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே அவர் மூலமாக கர்த்தாவே அநேக மிஷனரிகளை தாங்கும்படியாக, ஆண்டவரே அநேக காரியங்களை செய்யும்படியாக உதவி செய்து வருகிறேன். அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. புதிதாக திட்டமிட்டிருக்கிற கர்த்தாவே அந்த ஜான்சி பணித்தளத்தில் அவர்கள் செய்ய நினைத்திருக்கிற ஒரு காரியமும் தடைபடாதபடி நடத்தி கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. சகலத்தையும் செய்ய வல்லமை உள்ளவர் நீர் ஆண்டவரே. கர்த்ததாமே இந்த ஊழியங்கள் மூலமாக ஐஎம்எஸ் மூலமாக கர்த்தாவே நீ செய்ய நினைத்திருக்கிற ஆண்டவரே ஆண்டவரே காரியங்களை தடையில்லாமல் நடத்துவீரதுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே இந்த டெல்லி கிளையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர்களுக்கு தேவையான சகல ஆலோசனைகளை கொடுப்பீராக, எல்லா பெருமைகளையும் கொடுப்பீராக. கர்த்தர் கூட இருந்து தொடர்ந்து நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே விசேஷமாக சகோதரி ஜேடியாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அவருக்கு தேவையான எல்லா கிருபைகளையும் கொடும். ஆண்டவரே பிரயாணங்களிலே பாதுகாவலை கொடுப்பீராக. செய்கிற ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தர் விதமாக செய்கிற அன்பிற்காக உமக்கு நன்றி. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். Thank you. சுரேஷ் கடைசியாக நம்ம நன்றி செலுத்துகிறோம். வல்லவரே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கிருபை உள்ளவரே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே நீர் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து வந்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இரக்கமுள்ளவரே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். யெகோவா நிசியே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா ஆண்டவரே ஜான்சி ஃபீல்ட் அப்பா கர்த்தருடைய அப்பா தகப்பனே ஊழியத்தை நீ நடத்தி வந்தீங்க, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா ஊழியக்காரர்களை நீங்க பாதுகாத்து வந்தீங்களே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இம்மட்டுமா இப்படி ஊழியத்தை அப்பா தகப்பனே உடைய நாம மகிமைக்காக நடத்தி வந்தீங்களே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அப்பா ஆண்டவரே ராஜா அங்க ஆண்டவரே ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலைன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அப்பா. இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து வந்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அப்பா ஆண்டவரே காம்பவுண்ட் வால் கட்டி கொடுத்தீங்களே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அதற்கு வேண்டிய எல்லா பண தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்தீங்களே, அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. மனித தயவுகளை ஏற்படுத்தி ஏற்ற நேரத்தில் அதை முடிக்க உதவி செய்தீங்களே, அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. தொடர்ந்து ராஜா அப்பா அந்த ஊழியக்கார பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே நீங்க விசேஷித்த பாதுகாப்பை பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிடுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எந்த வித தீங்கும் ஆண்டவரே நாசம் மோசங்களும் பிள்ளைகளை தொடாதபடிக்கு தேவ பாதுகாப்பு பிள்ளைகளை ஆளுகை செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் நீங்க அப்படி செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா அங்க கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஹாஸ்டலுக்காக நாங்கள் வருகிறோம். தொடர்ந்து அந்த வேலையில கர்த்தருடைய மகிமை ஆண்டவரே வெளிப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே வேண்டிய கிருபைகள், பண தேவைகள், மனித தயவுகள், அதிகாரிகள் கண்கள்ல தயவுகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுப்பா. ஏற்ற நேரத்துல கட்டி முடித்து ஆண்டவரே தேவ நாம மகிமைக்காக அந்த ஹாஸ்டல் ரன் பண்ணப்பட கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுங்க. அங்க வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபைகளை நீங்க கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுப்பா. அப்பா நீங்க அப்படி செய்து ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா உங்களுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. சிக்ஷா ஃபீல்டுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்களுக்கு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்களுக்கு கூட ஆண்டவரே உங்களுடைய நாம மகிமைக்காக அவங்க காலத்துகளை வெளிப்படுத்த நீங்க உதவி செஞ்சீங்களே, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பிள்ளைகள் தொடர்ந்து ராஜா தகப்பனே உமக்காக ஓட அப்பா உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு பிள்ளைகள் பயன்படுத்தப்பட நீங்க உதவி செய்யுங்க அப்பா. அந்த வாலிப நாட்கள்ல அப்பா திசை மாறி சென்று விடாதபடிக்கு ராஜா பிள்ளைகளுடைய கரங்களை நீங்க பிடிக்குமாறு ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய கிருபைகளை பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க அப்பா. தொடர்ந்து அப்பா ராஜா தகப்பன் அந்த ஃபீல்டுல பிள்ளைகள் அப்பா அநேகரை மந்தையில சேர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் வாழ உதவி செய்யுங்க சப்பா. விசேஷமாக ஷில்பாக்காக, அஞ்சலிக்காக, குஷிக்காக, சாக்சிக்காக, ஜோதிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க ராஜா. ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எந்த பாடுகள் வந்தாலும் பின்வாங்கி போகக்கூடாத அளவுக்கு ராஜா பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய நல்ல மன தைரியம், நல்ல ஆண்டவரே ஆலோசனைகளை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து இந்த ராஜ்யத்தை கட்டக்கூடிய கிருபைகளை நீங்க கொடுங்க ராஜா. அப்படி நீங்க செய்து ராஜா அப்பா உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்ப இயேசு மூலமாய் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். நன்றியுள்ள ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்பின் ஆண்டவரே, கடந்த நிமிடம் வரை உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் தரித்திருப்பதற்காக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம். குடும்பமாக ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. குறிப்பாக ஆண்டவரே எங்களோடு வந்து உங்களுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொண்ட
जयपाल அவருடைய குடும்பத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं प्रभु सबके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रभु इस फील्ड में जितने भी बिलीवर्स हैं उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको आप आशीष करें प्रभु आपका नाम उनके द्वारा महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं அந்த இடத்துல இருக்க ஒவ்வொரு மிஷனரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆண்டவரே அவர்கள் குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய நாமம் இவர்கள் மூலமாக மகிமைப்படுவதாக எந்தெந்த இடங்களிலே ஆண்டவரே உதவிகள் தேவைப்படுகிறதோ அந்த இடங்களிலே உங்களுடைய உதவி அவர்களுக்கு கிடைக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக ஆண்டவரே எத்தனையோ மிஷனரிகள் இந்த 4 நாட்களிலே ஆண்டவரே அவர்கள் மேலே இருக்கிற கேஸ்களாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அனைத்து கேஸ்களும் ஆண்டவரை வாபஸ் பெறத்தக்கதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே திறந்த வாசலை எங்களுடைய தேசத்திலே நீர் கட்டெடுத்ததாக ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய வசனத்திற்கு ஆண்டவரே ஒரு பொழுதும் தடை வந்து விடாதபடி கர்த்தரை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அனைவரும் உடைய கர்த்தரை ஒருவரை கூட நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து பாதுகாத்து வழி நடத்தும் வேதோட நேரத்தை நம்முடைய கர்த்தரை கொடுக்கிறோம் கர்த்தர் பாதுகாத்து வழி நடத்தும் நன்றியுடைய இதயத்தோடு ஜெபத்தினாலே எடுக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே मेरा तू ही सहारा है तेरी उम्मीद है तू ही मेरी उम्मीद है तू ही मेरा तू ही सहारा है मेरा तू ही सहारा है मसीह मेरी कबर से वो निकल आया कि
मेरा तू ही सहारा है। के दो या तू नहीं यीशु, के दो या तू नहीं यीशु, के मेरे सारे गुनाहों को, के मेरे सारे गुनाहों को, हर इंसान के गुनाहों को लहू तेरा मारा दे। हर इंसान के गुनाहों का लहू तेरा मारा दे। मसीह मेरे खुदा मेरे, मेरा तू ही सहारा है। मसीह मेरे खुदा मेरे, मेरा तू ही सहारा है। मेरी उम्मीद है तू ही, मेरी उम्मीद है तू ही, मेरा तू ही सहारा है। मेरा तू ही सहारा है। मसीह मेरे खुदा मेरे, मेरा तू ही सहारा है। Faithfulness throughout this year and His presence during today's program. I thank all the office bearers and all the IMS supporters. Thank you all for your prayers throughout. And we are grateful to God for all the blessings God has showered upon us. God has blessed even the small efforts taken by us. We are grateful to Him for that. I thank our pastor, Reverend Raj, for his continuous support for the IMS mission, and we are grateful for that. We thank God for each and every one from the Sirsa field. You have come all the way to perform and share the love of Jesus with us. Thank you, Jayapalaya, for sharing the mission among persecutions and sharing many testimonies. And the girls for the dance and the lovely songs by the sisters. And pray for tomorrow's program also. They are going to perform in Nivam's Epiphany Church in 2 services, and pray for that. Let that be a blessing to all the people. And I thank Vanaja Gabriel sister for arranging for this. And I thank all the IMS office bearers. They have worked hard to make this program a nice one today, a successful one. And thank you for their prayers. And I thank all the IMS supporters. Because of you only, the sale was a success and we are able to have this Thanksgiving program. We are grateful to God for giving Jeria as a promotional coordinator and Selvarajaya. They were a great blessing, especially Jeria, and we are grateful to God for that. I thank Mr. Anbalagan for leading the prayer and all those who prayed took part in the prayer today. And thank for all the people who worked for the food arrangements and everything, all the physical arrangements also. And I'm grateful to God for making this program a great success. Thank you. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் நீர். உமது மாறாத கிருபைகளுக்காக, இரக்கங்களுக்காக, ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது சமூகத்திலே கூடி வரவும், உமது ஊழியத்திற்காக பாரப்படவும், ஊழிய செய்திகளை கேட்பதற்கும் அதற்காக கொடுப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த ஜெப வேலையை உமது கரத்தில் அர்ப்பணித்து நீர் இந்த ஜெப வேலையின் மூலமாக ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது நாம மகிமைக்காக, உமது ராஜ்ய கட்டுமானத்திற்காக காணிக்கைகளையும் படைத்திருக்கிறோம். ஏற்று அங்கீகரிப்பீராக. இந்த டெல்லி பிரான்ச் இன்னும் அதிகமாக
இந்த டெல்லி பட்டணத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் உம்முடைய ராஜ்யத்தை வாஞ்சிக்கும் மக்களுக்காக பெரிய காரியங்களை சாதிப்பதற்கு இவர்களுக்கு உதவி செய்யும். தேவை நிறைந்த உலகம், நாங்களோ சிறு கூட்டம். ஆயினும் நாங்கள் ஆயத்தமாக உமக்காக செயல்படுவதற்கு எங்களையே அர்ப்பணிக்கிறோம். கர்த்தர் எங்களை எடுத்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தும். வந்திருக்கிற சிர்சா மக்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது நாமத்தை நேசிக்கிறார்கள், தொடர்ந்து நேசிக்கவும் உமது ராஜ்யத்தை கட்டவும் கிருபை செய்யும். இதை தொடர்ந்து இருக்கிற அன்பின் ஐக்கியத்திலும் தேவ கிருபை இருப்பதாக. நாங்கள் எங்கிருந்தாலும் இருக்கிற இடங்களில் உமது நாம மகிமைக்காக சாட்சிகளாக செயல்பட கர்த்தர் கிருபை தாரும். ஜெபம் கேட்டீர், நன்றி. இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடும் கூட தங்கி இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே என் முழு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களும். Thank you. God bless you.